একটু রেকর্ডার অন করছি। ইংলিশে আচ্ছা। ইংলিশে বলবো না বাংলায়? বাংলা ইংলিশে দুইটাই বলতে হবে। কাশফিয়া জামান করবি আমাদের ওকে। শিক্ষার্থী ছিল, ইনস্ট্রাক্টর, এখন ইউএসএ তে আছে। ও টিচার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে আছে একটা কলেজে। আমরা একটু ওর অভিজ্ঞতা শুনবো এবং ইংলিশে শেখা নিয়ে ওর কোনো প্রতিবন্ধকতা বা হচ্ছে কোনো ভালো এক্সপিরিয়েন্স বা কোন ধরনের কিছু আছে। কাশফিয়া জামান করবি, আহ, ইউরোপ। সো এখানের এক্সপিরিয়েন্সটা যখন এসেছি was so different because back then আমাদের home country it's all the things that we do is very different, and এখানে আসার পরে হচ্ছে like it's like switching into a different world. But as a student at the same time working in my own school for as a teacher's assistant, we need English a lot, like the whole time we're talking in English 24 hours. So I would personally thank LT Days and Simon Sir for helping me out all the time through everything. And I couldn't be here today, what I am right now, if he wasn't there for me always and in my back, helping me out with everything, how to improve myself, how to improve my English or my confidence. So when I came there, I actually understood how important it is to learn English and actually understand other people. Not only learn, but also have the understanding to get to know others, and also understand their own like different accents and everything, and mix together at the same time. So it was like a variety kind of like experience এক্সপিরিয়েন্স, because এনি এক্সপিরিয়েন্স, তুমি কোনো এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবা যেটা তোমার ঘটেছে? এবার তুমি ইংলিশে কথা বলছো, অন্যান্য নন নেটিভ স্পিকারসরাও কি আছে? yeah, এখানে অনেক নন নেটিভ স্পিকার্স আছে, বাট তুমি হচ্ছে যখন কথা বলতে যাও, তুমি যখন কথা জি। বলতে যাও তাদের সাথে তোমার মানে পার্থক্যটা কোনটা? So এখানে like New York, it's based on like different like immigrant people. So এখানে like আপনি হচ্ছে Indian accent শুনবেন, Pakistani accent শুনবেন, at the same time Chinese accent শুনবেন. So like different accent এর mix থাকে. So one thing that I experienced, it was so fun যে আমি যখন first স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম, so I went to one of my teacher to talk about something with him. সো ওনার সাথে যখন আমি হচ্ছে কথা বলতে গেছিলাম, উনি বুঝেই নেই যে আমি হচ্ছে জাস্ট মুভি করছি from a different country. He thought that I'm probably like Bangladeshi American, or like mixed child or something like that. উনি ভাবছে যে আমি হচ্ছে mixed এখানে born and raised, because my accent was a bit different than like other immigrant. And he was like, wait, when did you move here? And I was like, probably 6 months ago. And he was like, what? And it's like, your accent is so different. How did you got that accent? I was like, I don't know. It was from the beginning. I like practiced like that way. And he was like, it's pretty good. And he was pretty surprised. And another thing অনেক ভালো লাগে যে অনেক সময় এখানের অ্যাকসেন্টে যারা অভ্যস্ত, ওরা হচ্ছে যারা ডিফারেন্ট অ্যাকসেন্ট কথা বলে, ওদের অ্যাকসেন্ট গুলো বুঝতে পারে না, বা হচ্ছে ওদের বুঝতে সমস্যা হয়, বাট ফর মি ইটস লাইক আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দেম ইজিলি অ্যান্ড দে ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড মি ইজিলি, and it's a great honor to be in a place like that. ওকে, তাহলে কাশফা জামান করবে এখন আছে নিউ ইয়র্ক, ইউনাইটেড স্টেটে। এবং ওর কলেজের নাম কি তোমার? স্কুলের নাম কি? Benjamin Franklin High School. বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন স্কুল। Benjamin Franklin High School for হ্যাঁ। finance and IT. আচ্ছা, ফাইন্যান্স এন্ড আইটি ও আছে। আর তোমার না একটা বলেছিল যে হসপিটালে একজন ডক্টরের সাথে কথা হচ্ছিল, সেও নাকি বুঝতে পারে নাই তোমার, এরকম না বলছিলে এর আগে হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। প্রথমে So যাওয়ার when পর I পরে? first came there, আমি যখন আসছিলাম তখন so আমি হচ্ছে হসপিটালে গেছিলাম for some reason, and যখন ডাক্তার আমার সাথে কথা বলছে, he thought the same, যে আমি হয়তো হয়তো এখানে born and raised, or probably আমি এখানে অনেক দিন ধরে মানে আছি। তো তখন মানে উনি যখন আমার সাথে কথা বলছেন, he checked my like data records, because এখানে হচ্ছে সবার লাইক ব্যাকগ্রাউন্ড, মানে লাইক হসপিটালে গেলে ডাক্তাররা জানতে পারে যে সে কোত্থেকে আসছে, কি কত দিন ধরে এখানে আছে, সামথিং লাইক দ্যাট। সো উনি যখন দেখছে যে I was here for only 6 months, he was so surprised. He was like, তোমার বাংলাদেশে তোমরা কি ইংলিশে কথা বলো? I was like, no. বলে বলে তাহলে তোমার ইংলিশ এত মানে ভালো কিভাবে, বা তুমি like এত fluent কিভাবে? And I was like, I have been practicing it for a very long time. He's like, oh, it's pretty surprising, because আমরা তো different like patientদের সাথে হচ্ছে কথা বলি, and they have a different accent, they have a different fluency. It's not like they're bad,
but it's pretty different than what I experience usually. And I was like, oh, and it was a great moment for, to be honest, for me. আচ্ছা, তাহলে এইরকম ইংলিশে কথা বলে শেখা যায়। তোমার একটা মনে আছে মনে হয়, তুমি একবার আমাকে এসএমএস দিচ্ছিলে, আমি জানি না এটা দেখাতে পারবো কিনা ওদেরকে, যে তোমার একজন টিচার, তোমার পাশের একজন টিচারকে তুমি খুব ভয় পাচ্ছিলে, সে তোমাকে খুব ছোট করছিল, মনে আছে? Yeah, ওইটা মনে আছে। ওইটা একটু শেয়ার করবা? সে ওর মানে স্যার আমি তো সে মানে আমাকে এরকম ভাবে ই করছে যে তোমাদের পড়া হয় না এলটিরে, যে তোমরা পারবা না ইংলিশে কথা বলতে, কি বলেছিলে একটু শেয়ার করো তো। না, সো আমার কাজিনের একটা টিচার ছিল, সো আমি আমার কাজিনের বাসায় ছিলাম। তো আমার কাজিনের টিচারটা হচ্ছে ইংলিশের টিচার ছিল, এন্ড হচ্ছে ওই আহ, ওরা হচ্ছে ওই টিচারটা থেকে হচ্ছে মানে কথা, ইংলিশে কিভাবে কথা বলা বা হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল সবকিছু ওনার থেকে শিখতো। তো এখন হচ্ছে আমার ওই দুইজন কাজিন ওনাকে কোয়েশ্চেন করছে একদিন, যে মানে ওই দিনই ওরা টেকনিক্যালি কোয়েশ্চেন করছে যেদিন আমি ওদের বাসায় ছিলাম, যে স্যার আমার কাজিন তো হচ্ছে একটা ইনস্টিটিউট থেকে হচ্ছে একটা 6 মান্থের কোর্স করছে, ও তো, আমরা তো আপনার কাছে 2 বছর ধরে পড়তেছি, মানে ওরা লাইক একটু স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কথা বলে। সে বলছে যে 2 বছর ধরে পড়তেছি, আমরা এখনো মানে অতভাবে ফ্লুয়েন্টলি বলতে পারি না, মানে আপনার সাথে আমরা ফ্রি, এটা ঠিক আছে, বাট আমরা যখন মানুষের সাথে কথা বলতে যাই তখন হচ্ছে আমরা মানে সুন্দর করে বলতে পারি না বা ভয় লাগে। কিন্তু ও দেখি যে অনেক ফ্লুয়েন্টলি বলতে পারে, ও তো জাস্ট এখানে লাইক 1 বছর ধরে ক্লাস করতেছে, ওর আগে থেকে আমরা আপনার কাছে শিখে হচ্ছে আমাদের ইমপ্রুভ হইতেছে না কিসের জন্য, এটা কি আমাদের প্রবলেম বা সামথিং লাইক দিস। তো তখন হচ্ছে টিচারটা একটু অফেন্ডেড ফিল করছে, এন্ড হি ইজ লাইক, তোমার কোন কাজিন এটা করছে? পরে বলে যে এই যে আমার মানে আমার নাম বলছে যে করবি। পরে বলছে ও কি আছে এখন এখানে? পরে বলতেছে যে হ্যাঁ আছে, লিটারালি আমি অন্য রুমে ছিলাম, তো আমাকে ডেকে আনছে, তা আমি হচ্ছে এসে সালাম দিছি, নর্মালি কথা বলতেছি। পরে আমাকে এলটিডিএস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো, আমি বললাম যে এটা এটা হয় এখানে, এটা এটা। পরে বলে যে তোমাদের স্পেশালিটিটা কি? আমি বলি যে, আমরা বললাম যে এখানে স্টুডেন্টরাই লার্ন করে, এট দ্য সেম টাইম স্টুডেন্টরাই টিচ করে, আবার আমরা অনেক প্র্যাকটিস করি, লাইভ করি, লাইক ইটস ভেরি ডিফারেন্ট, লাইক প্র্যাকটিক্যাল। এন্ড উনি লাইক একটু, আই ডোন্ট নো, প্রবাবলি অফেন্ডেড ফিল করছে অ্যাবাউট দ্যাট। এন্ড উনি আমাকে বলতেছিল যে তাহলে বলো যে এটার এই ওয়ার্ডের মিনিং কি হবে, ওই ওয়ার্ডের মিনিং কি হবে, এই লাইনের মিনিং কি হবে। এন্ড আই গট সো নার্ভাস, আই ওয়াজ লাইক এই এটা কি? সো উনি আমাকে জিজ্ঞেস করছিল যে আচ্ছা যদি বলতে হয় এই লাইনটা, যে আই এম সো টায়ার্ড, সো ইজ শি, সামথিং লাইক দ্যাট, এটা এ বলছে যে এই লাইনটার কি মিনিং হবে। আর আমি বলছি যে um, আমি তার মতনই টায়ার্ড, লাইক যাকে মিন করছে যে তার, সেও টায়ার্ড আমিও টায়ার্ড, মিন এরকম করতেছে। এন্ড হি ওয়াজ লাইক না, তোমাকে অক্ষরে অক্ষরে মিনিংটা বলো তাহলে আমি। তারপরে বলতেছে যে ওই যে লাইক আমি দৌড়াতে দৌড়াতে ট্রেন ধরতে গিয়ে ট্রেন ধরতে পারিনি, বিকজ আমি মানে আমি পৌঁছানোর আগে ট্রেন চলে গেছে। তো আমি আমি যখন ওনাকে নর্মাল বাংলা এটা বুঝাইতে চাইছি, ইংলিশে ট্রান্সলেশনটা, উনি এটা একসেপ্ট করতে চায় না, and উনি বলছে যে না, ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড বলো। এবং তারপরে এন্ড তুমি মনে করছিলে যে স্যার আমরা কি তাহলে আর পারবো না, উনি তো আমাকে ভুল ধরেছে, এবং তুমি সেই রাত কয়টার সময় এসএমএস দিয়েছিলে মনে আছে? আমার ওই দিন খুব খারাপ লাগছে, বিকজ মানে উনি আমাকে ও এমন ও ভাবে মানে কাঁদো কাঁদো হয়ে আমাকে এসএমএস বলছে। করছে, স্যার আমরা কি তাহলে ভুল করছি কিনা, আমরা তো ওই স্ট্রাকচার পাই না। দেখো স্ট্রাকচার আর বাস্তব কথা বলা এক না, এবং সেইটার প্রমাণ তুমি সেদিনে হয়তো পাও নাই, কিন্তু আজকে ইউএসএ যে তুমি কিন্তু সেটা পাচ্ছ। আচ্ছা, আরেকটা বিষয় বলবা, যে ওইখানে তোমার লিডিং বা লিডারশিপ, যেহেতু তুমি টিচার অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ পেয়েই গেছো, তাহলে তো তোমার লিডিং ক্যাপাসিটি আছে। যদি লিডারশিপ দিয়ে অন্যদের থেকে তুমি কতটা এগিয়ে এবং কেন, কোন বিষয়গুলো এলটিডিজ এর হেল্প করেছে তোমাকে যদি একটু বলো। আম ফার্স্ট অফ অল এলটিডিস আসার পরে আমি অনেক লিডারশিপ নিয়ে অনেক কিছু শিখেছি, প্লাস হচ্ছে কিভাবে একটা ক্লাস কোঅর্ডিনেট করতে হয়, কিভাবে ক্লাসে লিড দিতে হয়, প্লাস এট দ্য সেম টাইম একটা ধরেন যে ব্রেকআউট রুমে গেলে সেটাকে কিভাবে একটা কমফোর্টেবল জোনে হচ্ছে ক্রিয়েট করতে হয়, প্লাস সবাই একসাথে হচ্ছে কমফোর্টেবলি কথা বলতে পারবে, প্লাস ইন্টারাকশন হবে। এই জিনিসগুলো আমি এলটিডিএস থেকে আমার ফার্স্ট লাইক প্র্যাকটিক্যালি শেখা হয়েছে। সো যখন আমি এখানে এসেছিলাম, তো আমাদের অ্যাজ এ টিচার্স অ্যাসিস্ট্যান্ট আমাদের সব সময় হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্টদের কি লাগবে, কি প্রয়োজন, সেগুলো আমাদেরকে হচ্ছে মানে কনসার্ন থাকতে হয়। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের টিচারদের পেপার ওয়ার্কস থেকে শুরু করে নেক্সট লেসনে কি হবে না হবে সবকিছু হচ্ছে আমরা হেল্প করি। সো আমি বলবো এই জিনিসটা আমি সেম ইউজুয়ালি লাইক এলটিডিজেও করছি, লাইক যখন আমরা ক্লাস নিতাম তখন আমরা ডিফারেন্ট এরিয়া থেকে ডিফারেন্ট বাচ্চাদের সাথে কথা বলতাম, বড়দের সাথে কথা বলতাম, তখন আমরা ডিফারেন্ট জিনিসগুলো জানতে পারতাম যে তারা কি ফিল করতেছে অ্যাবাউট দ্য লেসন, এন্ড ওদের
একজন মুখস্থ বিদ্যায় ভালো হতে পারে, আবার আরেকজন প্র্যাকটিক্যালি ভালো হতে পারে। কেউ ভিজুয়ালি একটা জিনিস বেটার বুঝতে পারে, আবার কেউ শুনে শুনে বেটার বুঝতে পারে। তো এই সব জিনিসগুলো লাইক ডিফারেন্ট ভ্যারাইটিস অফ পিপল হ্যাভ ডিফারেন্ট ওপিনিয়ন অ্যাবাউট দেয়ার লার্নিং। এই জিনিসগুলো আমরা হচ্ছে এলটিডিএস থেকে শিখেছিলাম। অ্যান্ড ওইটা আমার যখন এখানে আসছি এটা আরো বেশি প্র্যাকটিক্যাল হয়ে গেছে, বিকজ এখানে লাইক অল অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড লাইক বিশ্বের ডিফারেন্ট পার্ট থেকে মানুষ এসে এখানে পড়ালেখা করে। তো যখন আমরা এরকম দেখছি যে হচ্ছে মানুষের অ্যাডাপ্টিবিলিটি বা হচ্ছে লেসনটা গ্রহণ করার যে সিস্টেমটা এক একজনের ডিফারেন্ট, এন্ড ওইটা নিয়ে কিভাবে ওয়ার্ক করতে হয়, ওইটার জন্য কিভাবে লেসনটাকে হচ্ছে ওয়ার্কআউট করে মানে ওদের জন্য ইয়ে করতে হয়। সো ওই জিনিসগুলো তখন আমাকে এলটিডিএস এর স্মৃতিচারণ করায় যে এই জিনিসগুলো তো সেম জিনিসটা অ- আমরা এলটিডিএস করছি। অসংখ্য ধন্যবাদ। লাস্ট কোশ্চেন তোমার কাছে, তারপর আমরা অন্য জায়গায় চলে যাব। সেটা হলো যে বাংলাদেশের পড়ালেখা থেকে ওইখানের পড়ালেখার পার্থক্যটা কি, এবং কোন বাংলাদেশের পড়ালেখা একেবারে তোমরা এখানে ন্যাশনাল কারিকুলাম যেভাবে করেছো আর ইউএসএ তে করছো, এর ভিতরে বিগেস্ট ডিফারেন্স দ্য কোনগুলো? বিগেস্ট ডিফারেন্স আউট সে যে এখানের পড়ালেখা খুবই প্র্যাকটিক্যাল, এন্ড বাংলাদেশের পড়ালেখা বাচ্চারা আউট সে যে বাচ্চারা জাস্ট শিখে কম মুখস্থ করে বেশি, এন্ড পাস করার জন্য পড়ে। বাট এখানের কারিকুলাম লাইক ইটস সো ডিফারেন্ট, ইটস লাইক প্র্যাকটিক্যাল। আপনাকে আজকে হ্যান্ড অন পেপার ওয়ার্ক দিবে, আজকে আপনি এটাতে কাজ করবেন, এটা থেকে আপনি লাইক আমি আসার পর থেকে সারপ্রাইজিংলি আমি আজ পর্যন্ত কোনো কিছু মুখস্থ করতে হয় না আমার। বাট আই হ্যাভ লার্ন লট অফ স্টাফ। আমরা বাংলাদেশে কি করে একটা ফর্মুলা শিখি, আমরা সেটাকে ভ্যালু ইনপুট করে বসাই দেই, দ্যাটস ইট। বা একটা গদ বাঁধা একটা সৃজনশীল মুখস্থ করি, সেটাকে কোয়েশ্চেনে লিখে কোয়েশ্চেন পেপারে বা অ্যান্সার পেপারে লিখে আসি, রাইট? বাট এখানে এরকম কিছুই নাই, আপনাকে কোনো এখানে কোনো বই নাই। সো আমরা স্টাডি করি হচ্ছে টিচারদের বানানো যে পেপার শিট বা অ্যাসেসমেন্ট থাকে সেগুলো থেকে আমরা পড়ি, বা হচ্ছে রিসার্চ পেপার থেকে পড়ি। বাট কোনো এখানে স্পেসিফিক গভর্নমেন্টের বই নাই। যে আমাদের বাংলাদেশে কি হয়, ইটস লাইক আ র্যাট রেস। সো আমরা হচ্ছে সবাই একই একই টাইপের পড়া পড়ি, একটা বইয়ের আন্ডারেই পড়ি, এবং হচ্ছে সবাইকে সেমই পড়তে হয়। সো ইটস নট দ্য সেম হিয়ার। এখানে আমার স্কুলে যেটা পড়াইতেছে অন্য স্কুলে ওইটা পড়াবে, এটা নাও হইতে পারে। Like, অন্য স্কুলে ওরা আরো অ্যাডভান্সও পড়তে পারে, আবার এর থেকে লোয়ার লাইক ক্লাস টপিকও পড়তে পারে। বাট ডিপেন্ডস অন দ্য স্কুল অ্যান্ড দেয়ার গ্রেডস, অ্যান্ড ওরা কিভাবে এটাকে ইমপ্রুভ করতে চায়। সো অ্যান্ড অলসো ডিপেন্ডস অন দ্য টিচার। টিচার নিজের লেসন নিচে বানায়, নিজের 100% দিয়ে চেষ্টা করে যে বাচ্চাটা ভিজুয়ালি কিছু শিখুক বা প্র্যাকটিক্যালি কিছু শিখুক। যেমন আজকে আমরা লাইক বাংলাদেশে আমরা যখন সার্কিটস নিয়ে পড়তাম কথার কথা, তখন আমরা জাস্ট সার্কিটস বা আইসিটি তে কোডিং করা বা যে কোনো কিছু সবকিছু আমরা খাতা কলমে করতাম। বাট এখানে মোর প্র্যাকটিক্যাল, আমাদের কোডিং করতে হলে আমাদের কম্পিউটারে করতে হবে। আমাদের একটা কিছু সার্কিট নিয়ে কাজ করতে হলে সেটা আজকে আমরা সার্কিট দিয়ে বাল্ব জ্বালানো শিখছিলাম আমাদের ল্যাবের মধ্যে। এন্ড আই উড নেভার থিঙ্ক অফ দ্যাট উই উড ডু ইট ইন বাংলাদেশ। বাট আমি জানি না এইচএসসি স্ট্যান্ডার্ডে কি পড়ানো হয় বা ল্যাবের কি করানো হয়, বিকজ আমি ওই টাইমটা পাইনি। বাট এখানে ইটস লাইক মোর প্র্যাকটিক্যাল এন্ড ভিজুয়ালাইজ, নট লাইক গদ বাঁধা মুখস্থ। এখানে আচ্ছা, মুখস্থ আমাদের আমাদের এলটিডিএস এর পড়ালেখাটা কিভাবে, কতটুকু এন্ড মুখস্থ? there is a thing যে এলটি, এইটা আমি বলতে চাইছিলাম যে ইটস ভেরি সিমিলার টু এলটিডিএস, বিকজ এলটিডিএস আমাদের খুব কম সময়ই হয়েছে যেখানে আমাদের মুখস্থ করা লাগছে। উই ওয়ার সো প্র্যাকটিক্যাল, আমরা সব সময় যতটুকু পারছি ওইটা দিয়ে হচ্ছে আমরা লাইভ করছি। আমরা একসাথে বসছি, এই যে একটা মিটিং এ এত মানুষ সবাই একসাথে কথা বলছি, এন্ড উই লার্ন সামথিং। বাট ইট ওয়াজ নট লাইক মুখস্থ, or it was never like যে আমাকে এই স্ট্রাকচারাল ওয়েতেই বলতে হবে, আমাকে এই গ্রামাটিক্যাল ওয়েতেই বলতে হবে, আমাকে এই একই ওয়েতে যে যেভাবে সবাই করতেছে আমাকে ওইভাবেই করতে হবে। It was different. এর জন্য I think it got more easier for people to understand the lessons, and it got easier for people to learn it in a better way. And it's so similar like in America. অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। লিটারালি তোমরা একটু বুঝতে পারলা যে ওকে, করবিকে এত সুন্দর স্পিচ দেওয়ার জন্য। এবং করবি দেখো, তোমরা যেটা করছো আমেরিকাতে যেটা করছে সেটাই তোমরা এখানে করছো এলটিডিএস আগে থেকেই। True. True. এবং তোমরা যদি আমেরিকাতে যাও তোমরা রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্স, টিচার অ্যাসিস্ট্যান্স যে কোনো একটা পেয়ে যাবা। হ্যাঁ, টিচিং ইজি। অ্যাসিস্ট্যান্সই খুব সহজেই পাবে যদি আমেরিকা বা অন্যান্য কান্ট্রিগুলোতে যাও। আমাদের করবি যেমন পেয়েছে, খুব বেশি কষ্ট করতে হয় না, বেগ পেতে হয় না, ইভেন তুমি লিড করতে পারবা।
করবি হয়তো ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের ভিতরে লিডও করছে নাকি, আমি জানি না। জি জি। এখানে লিড বলতে হচ্ছে স্পেসিফিক এরকম থাকবে না যে ক্লাস লিডার বা সামথিং, বাট আমাদের ডিফারেন্ট গ্রুপস থাকে। হুম হুম তো হুম হুম। ওই গ্রুপস এর লিডার হচ্ছে থাকে, বাট মোস্ট অফ দ্য টাইম আই এম দ্য লিডার অফ মাই ওন গ্রুপ। আমাকে শোনা যাচ্ছে? ওকে 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 ওকে, ইটস না ওকে। তাহলে আমরা একটু জিনিসটা বুঝতে পারলাম আমরা কেন করবিকে কানেক্ট করলাম এত রাত্রে। করবি মনে হয় রাত একটারও বেশি বাজে। ও যদিও আমি মানে রাত্রে এসএমএস হ্যাঁ। করছিলাম, ও রিপ্লাই করছিল সে রাত অনেক রাত্রে। তো আমি বললাম কি যে তাহলে, ও বললো যে স্যার আমি তাহলে সকালে কিছুক্ষণ জয়েন করবো। আমি বললাম ঠিক আছে, ফ্রি হয়ে জয়েন কর। তো রাত তো অনেক হয়ে গেছে। করবি তুমি থাকো, ক্যামেরা অফ করে থাকতে পারো, যদি ঘুমায় যাও ঘুমায় যাও, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু মেসেজ ইজ ক্লিয়ার, একেবারে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার, যে আমরা আমরা যারা আউটশাইন করব ওয়ার্ল্ডে, আমরা এই বাংলাদেশে বেস্ট হলে কিছু না, কিছুই না, সত্যি কথা বলতে কিছুই না। এখানের যে একাডেমিক সিস্টেম, এখানে বেস্ট হলে কিছুই না, কিছুই করতে পারবে না। এই যে শান, আনাবিদিসের শান, সামিয়া রহমান, বা হচ্ছে এই যে আমাদের আজকের মালিহা, মানে আহ, আমাদের যে মালিহা আছে, ওরা যখন ক্যাডেটে গেছে তারা কি করছে? শানের কাছ থেকে সেম রেজাল্ট তো নাকি? শান ওখানে ক্যাডেটদের ভিতরে বেস্ট স্পিকার হয়েছে, বেস্ট ডিবেটর হয়েছে, মানে ভুরি ভুরি যত ইয়ে আছে। এবং ইভেন ওদের এইজার্সরা মনে হয় কম্পিট করেও না, তাই না? মানে কম্পিটিশনে সুযোগ পায় না, যারা হচ্ছে যে সেভেনে মাত্র ভর্তি হয়। স্যার ডিবেটে স্যার একমাত্র আমি ছিলাম স্যার, 7 থেকে 9 এর মধ্যে। 7 থেকে আমি ছিলাম একা, মানে আমার হাউস থেকে আমাকে পাঠাইছিল। আর তা- মেইনলি সব হাউস থেকে 8 আর 9 যায়। তাহলে চিন্তা করো মানে এই জায়গাটা, এবং তুমি তো বেস্ট স্পিকার হয়েছো। এবং তোমাকে জি স্যার, স্যার। প্রথমে তোমাকে নিতেই চাচ্ছিল না, মনে আছে? তুমি বলছিলে যে স্যার, ওরা বলতেছিল যে উচ্চারণ এরকম করে এত করে উচ্চারণ করতে হবে না নাকি? তা আমি তোমার স্যার বলো। ভাই বলছিল যে এভাবে উচ্চারণ করলে স্যার জাজদের বুঝতে সমস্যা হবে, মানে হুম অডিয়েন্স নাকি বুঝতে পারবে না, এই জন্য নাকি স্যার মানে ইয়া দিবে না। পরে আমি কি করছি স্যার, মানে সিনিয়র ভাই তো তাই মানে তখন ইয়েস ভাই করছি। পরে কম্পিটিশনে যাই হচ্ছে স্যার, মানে আমার মানে আমি যেভাবে কথা বলি এভাবে বলছি নর্মাল। তো এটা প্রিন্স স্যারেরও ভালো লাগছে, ভিপি স্যারও বলছে, যে হুম। লেফটেন্যান্ট কর্নেল যিনি ছিলেন তখন উনিও বলছে যে এভাবে মানে এরকম এরকম। তো তারপরে লাইক আমার একটা মানে আমি তো ইনডাইরেক্ট রিভেঞ্জ হয়ে আমি গেছে ভাইয়ার আমি প্রতি। আমি তো তোমাকে বলছিলাম তো ওকে। ও বলছে স্যার, শান বলছে যে স্যার, ওই ভাইয়া তো এরকম বলছে যে এরকম করে করা যাবে না, এটা ওনারা জাজেসরা বুঝতে পারবে না। তো আমি বললাম কি যে এইটা হয়তো ওনাদের একটু লিমিটেশন আছে, ওনারা হয়তো এগুলো শিখে নেই, এই কারণে হয়তো ওনাদের জন্য একটু বিব্রতকর। তো ও শান পরে ঠিকই বুঝতে পেরেছে যে এটা আসলেই তাই, তাই না? ঘটনাটা তো এটাই ছিল। জি স্যার। স্যার আমার সাথে স্যার সেকেন্ডারি 14 পয়েন্টের ডিস্টেন্স ছিল স্যার, এখানে প্রনাউন্সিয়েশন ও আর হচ্ছে বাবা, স্যার এই মানে এক্সপ্রেশন বডি ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে। 14 পয়েন্টের ডিফারেন্স। তোমার ভাইবার এক্সপিরিয়েন্সটা বলবা, টিস্যু পেপার নিয়ে না কি নিয়ে বলছিল? স্যার স্যার ভাইভা স্যার টিস্যু পেপার না স্যার, মানে হচ্ছে প্রথমত স্যার আমার ইংলিশে কথা বলেছে, তারপর হচ্ছে মানে নর্মাল একটা জিনিস নিয়ে কথা বলতে বলছিল। মানে স্যারেরা ভাবছিল যে যেমন পেপার ওয়েট নিয়ে কথা বলতে দিলে কিন্তু স্যার মানে অনেকে মানে কথা বলার টপিক খুঁজে পাবে না স্যার, তো ওই জায়গায় আমাকে ওটা নিয়ে কথা বলতে বলছিল। প্লাস হচ্ছে মনে হয় বলেছিল স্যার যে মানে একটা প্লেট যদি থাকে ওটার মধ্যে যদি মানে ময়লা পড়ে, তাহলে আমি মানে কি পদক্ষেপ নিবো অ্যাজ আ ক্যাডেট, আমার কি করা উচিত? আমি কি নিজে পরিষ্কার করবো, কারোর অ্যাসিস্ট্যান্স নিবো, নাকি কোনো ওয়েটার ডাকবো, না কি করবো ওই সময়টায় স্যার? ওটাকেও ইংলিশে বলতে বলছে স্যার, মানে অল ওভার ইংলিশ ছিল। আর স্যার মানে বলছিল যে শেষে যে আমি কি অ্যাকসেন্ট ফলো করি, প্লাস মানে কোথায় শিখছি, মানে এটাও জানতে চাইছিল স্যার। কোথায় শিখছো এটা অনেককেই জানতে চেয়েছে। এখন এখন তো শুনছি যে ক্যাডেটে যারা ভর্তি হতে যায় ভালো ইংলিশ পারে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে যে কোথায়, নামটা বলো তো কোন প্রতিষ্ঠানে। আমি একটু মালিহা একবারে সদ্য, তোমরা তো গতবারে ভর্তি হয়েছে, মালিহা এইবারে চান্স পেয়েছে। মালিহা কংগ্রেচুলেশন। এবং তোমাকে একটু আমরা এখানে আসলে অন্যদের আগ্রহের জন্য নিচ্ছি, তুমি একটু বলবে যে তোমার কি হয়েছিল। ভাইবা তো এই কিছুদিন আগেও পাশ করলো। ফার্স্ট অফ অল আমাকে প্রথমত আমাকে ইন্ট্রোডিউস করতে বলেছিল নিজেকে। আমি ইন্ট্রোডাকশন দেওয়ার পরে আমার এইমিন লাইফ সম্পর্কে কিছু কোয়েশ্চেন ইংলিশে আস্ক করেছিল। তারপরে একজন মেয়ে আর্মির কি 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 সমস্যা হতে পারে এই কোয়েশ্চেনটা আমাকে ইংলিশে আস্ক করেছিল। আর এগুলো ইংলিশে এইটুকুই, ইংলিশ শেষ। দেন আমাকে আস্ক করেছিল যে তুমি তোমার অ্যাকসেন্টটা এত ভালো, তোমার
ইংলিশের চর্চা আছে, তুমি কোথা থেকে ইংলিশ শিখেছো, প্ল্যাটফর্মের নামটা একটু আমাদের লিখে দাও। অ্যান্ড ইংলিশে এইটুকু কোয়েশ্চেন করার পরে আমাকে আর একটা কোয়েশ্চেনও ইংলিশে করেনি, সব কোয়েশ্চেন বাংলায় করেছে। টোটাল 40 মিনিটস ছিলাম ভিতরে, বাকি সব কোয়েশ্চেন বাংলাতে ছিল। বাংলা মানে ইংলিশে ভালো হয়ে গেলে অসাধারণ আউটপ্লে করলে বাংলা সামিয়ারও যেটা আফনান এখানে আছে, আফনান খান রায়াদ, ওর মনে হয় চোখের কারণে, ওর চোখ ডিফেক্টের কারণে ওর হয়েছে, ওকেও আফনান, আমরা আফনানও ওর চান্স পাওয়ার কথা ছিল সব থেকে। হ্যাঁ, আফনানের কি জিজ্ঞাসা করেছিল? স্যার আমাকে তো মানে প্রায় মানে 99% সব কোশ্চেনই ইংলিশেই জিজ্ঞাসা করেছিল। আচ্ছা, কিছু জিজ্ঞাসা করছে ইংলিশ সম্পর্কে? মানে মানে স্যার ওইরকম ভাবে ইমফোসাইজ করে নাই যে তোমার অ্যাকসেন্টটা এত ভালো তুমি কোন জায়গা থেকে শিখেছো, অত বেশি আচ্ছা সাপ্রেস আর কি আচ্ছা 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 আচ্ছা। এমনিতে ইংলিশেই পুরাটা কত মিনিট ছিল? এই যে স্যার 20 থেকে 25 মিনিটের মতো ছিলাম। আর না, হচ্ছে কোশ্চেন করেছিল ফেভারিট সাবজেক্ট কি, আমি বলেছিলাম ইংলিশ। এই জন্য ওরা হচ্ছে আমাকে বাংলা সেকেন্ড পেপার থেকে কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করেছিল। আচ্ছা 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 আচ্ছা, মানে এটা পারবে। আচ্ছা, ওকে, ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য। আমাদের অ্যাসপিরেন্টস, আমাদের ইন্সপিরেশন, ওরা বিভিন্ন জায়গায় সাকসেসফুল জায়গায় গিয়েছে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এলটিএস ফ্যামিলির সাথে থাকার জন্য। আমাদের আর আধা ঘন্টার সেশন হবে, আধা ঘন্টা পরে আমরা শেষ করে দেবো। আমাদের এখনকার সেশন যেটা শুরু হয়েছে সেটা হচ্ছে ইংলিশ স্পিচ নাকি? ও আচ্ছা, আমাদের তো শুরু হয়েছিল হচ্ছে আমি রিসাইটেশন